ओम शांति 31 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बंची थिबा पर्यंत पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो कारण खुशी एवं पदर आधार हेउछि पाठ पढ़ा। बंची थिबा पर्यंत पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो कारण खुशी एवं पदर आधार हेउछि पाठ पढ़ा। प्रश्न सेबारे सफलता पाइबा पाई मुख्यतः केउ गुण आवश्यक? सेबारे सफलता पाइबा पाई मुख्यतः केउ गुण आवश्यक? उत्तर सहनशीलतार। प्रत्येक कथारे सहनशील होई परस्पर मध्यरे संगठित होई सेवा कर। भाषण द्वारा सेवा करिवार व्यवस्था कर। मनुष्य मानकु निदरु उठाइबा पाई अनेक प्रकारर उपाय बाहरिबो। जो माने भाग्यवान संतान से माने पाठ पढ़ा मध्य बहुत आग्रहर सहित पढ़िबे। गीत हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम्हें संतान माने कौन विचार करी एही मधुबन को आसुछ? कौन पाठ पढ़िबा को आसुछ? काहा पाखकु आसुछ? बाप दादांको पाखकु? एहा हेउछि नुआ कथा। एभली केबे शुणिछ कि बाप दादांको पाखकु पाठ पढ़िबाकु जाआंती ताहा पुणी बाप दादा उभय एकत्र रहिछंती? एहा केते आश्चर्य कथा ना। तुमे माने बाबांकर वंडरफुल संतान अट। तुमे संतान माने मध्य ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंतकु जानिथिल। वर्तमान सेही रचयिता एवं रचना को तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछ। जेतिकी जानिछ एवं जेतिकी जहाकु बुझाउछ सेतिकी खुशी मिलुछि एवं भविष्यतर पद मध्य सही अनुसारे मिलिबो। मूल कथा हेउछि एबे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतकु जानिछु। एहा केवल आमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने ही जानिछु। बंची थिबा पर्यंत निजकु निश्चय करिबाकु हेबो जे आमे हेले बिके एवं शिव बाबांक ठारू एबे सारा विश्वर वर्षा नेउछु। संपूर्ण भावे पढ़ुछु अथवा कम पढ़ुछु से कथा अलगा, किंतु जानुछु तो ना आमे तांकर संतान अटू। पुणी प्रश्न उठुछि पढ़िबा अथवा न पढ़िबार। सही अनुसारे ही पद मिलिबो। बाबांको कोलको आसीगल अर्थात निश्चय होईगला जे आमे राजत्वर अधिकारी होईगलु। पुणी पाठ पढ़ारे मध्य राति दिनर अंतर होई जाउछि। केही केही तो बहुत भल भावरे पाठ पढ़ुछंती एवं अन्य मानकु पढ़ाउछंती। तांको आउ किछि भी भल लागु नाही। बास पढ़िबा एवं पढ़ाइबा एहा शेष पर्यंत चलिबो। विद्यार्थी जीवन रे केबे शेष पर्यंत पाठ पढ़ा चली न थाए। पाठ पढ़िबार समय थाए। तुम मानकु तो बंची थिबा पर्यंत पढ़िबा एवं पढ़ाइबाकु हेबो। निजकु पचारिबा उचित जे केते जनकु मो सृष्टिर पिता रचयितांकर परिचय देउछि। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। देखिबारे कौनसी अंतर नाही। शारीरिक दृष्टिरु कौनसी फरक नाही। भितरे एही पाठ पढ़ा गुंजरण करिथाए। जिए जेते पढ़िबो सेते सिए खुशी रे रहिबो। भितरे रही थाए जे आमे नुआ विश्वर मालिक हेबु। एबे आमे स्वर्गर द्वार को जाउछु। निज मन को सर्वदा पचारु थाओ मो भितरे केते फरक रहिछि। बाबा हमकु निजर करिछंती। आमे कौन रु कौन हेउछु तेबे पाठ पढ़ा उपरे ही सब किछि आधारित। पाठ पढ़ा द्वारा मनुष्य केते उच्च अधिकारी हेउछंती से सबु तो अल्पकाल क्षणभंगुर पद पदवी अटे। सेथिरे किछि हेले नाही। ताहा जेपरि कौनसी कामर नुहे। दैवी लक्षण किछि हेले भी नथिला। एबे ही पाठ पढ़ा द्वारा केते श्रेष्ठ हेउछु। तेणु समस्त ध्यान पाठ पढ़ा उपरे देबाकु हेबो। जहांक भाग्य रे अछि तांको मन पाठ पढ़ारे लागि थाए। अन्य मानकु मध्य पाठ पढ़िबा पाई भिन्न भिन्न रीति रे पुरुषार्थ कराई चली थांती। मन हुए तांको पाठ पढ़ाई वैकुंठर मालिक करिदेबु।
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାରିବ। ଏବେ ବାବା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସହନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ସଂଗଠନ କରି ଭାଷଣ ଆଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବା ଦରକାର। ଏକ ଅଲଫଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ କିଏ। ଏକମାତ୍ର ଅଲଫଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭାଷଣ କରିପାରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ରହୁଛି, ଅଲଫଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ, ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଫାଇଦା ତ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଦେଖ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆଖୁର ରସ ପିଉଛ, ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଖୁ ଛେଲି ଚୋବାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମିଠା ରସ ପିଇ ପେଟ ଭରି ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ପାଉଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଛେଲି ଶୋଷି ଶୋଷି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ନିଜେ ଅମୃତ ପିଉଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହିପରି ଚାଲିଚଳଣି ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦୟାଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ କରାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ବସିଛ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଛାଡ଼ିକରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ଧୁନ୍ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ବାବା ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ସୁଧୁରିବେ କିପରି? ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ପଚାର,
ମୁଁ କେତେ ମେସେଞ୍ଜର ହୋଇଛି। ଯେତେ ଯେତେ ବହୁତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ ସେତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି। ତେବେ ମୋତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ସାରା ଦିନର ଚାର୍ଟ ବାହାର କର। ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକାର ବାହାରିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ସେହିମାନେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଘୂରିବ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ହେଉଛ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲୁ। ଏବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଦୃଶ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଯେପରି ବରଫ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ସବୁ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ ପୁଣି ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆବର୍ଜନା ହିଁ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବାବା ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାର କରି ଏବେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ବିଲକୁଲ ଜଡ଼, କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ପୁଣି କରାଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଓଲଟା ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଦୂରରୁ ଦୂର ଆକାଶକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଗର୍ବୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଧିକା ଦରମା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ସମୟରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ମହଲ ତିଆରି କରିବ। କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହିପରି ପୁଣି ମହଲ ତିଆରି ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହିପରି ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସୁନା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସୁନାର ପାହାଡ଼ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ସୁନାର ଅସରନ୍ତି ଖଣି ଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ହୀରାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏତେ ଦାମ, କାଲି ପଥର ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏକଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିବା 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଏହି ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଘୂରିବ। ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ ନା। ତୁମେ ମୋର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲ। ଡ୍ରାମା ଏହିପରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ। ଆମର ପାଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛୁ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ରହିଛୁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ମୁଖରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଉଚିତ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତାହା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏହା ସୁଖ ପାଇଁ। ସୁଖ ଧନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଧନ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କାମର ନୁହଁ। ଧନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁନାର, ନର୍କ ପଥରର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସମୟ ବାହାର କରି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ବାହାର କରି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶବାହକ ହୋଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶବାହକ ହୋଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି। ବରଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 1ରେ ଆନ୍ତରିକ ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବାର ବ୍ରତ ନିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏବଂ 3ରେ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ମହାଦାନୀ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଚାଲ।
ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାଇଜମ୍ପ ଦେବା ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଅନ୍ତିମ ସେବା ଅଟେ। ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଅନ୍ତିମ ସେବା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବା ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ବରପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ମହାନତା ଏବଂ ବିଶେଷତା। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।